मुझे 20-22 लाख टकर प्रोजेक्ट किए के दे पार कह से आमर गोटे जमी बिक्री होता आम जमीटा बिक्री है मुझे जमी 5 लाख टका ट्रस्ट को देदेली घरे किए अच्छी मो स्त्री तक विरोध करना आ मो पुओ झील 2 जनाक मो झील तो सांबादिक से गुरुगाँव रोचे आ मो पुआ हाईकोर्ट वकिलाती कर मो मतवाद आजिकल सब बिजनेस माइंडेड हेलेनी गोटे मंडपटे करथिले सर लक्ष लक्ष टका घर को पस्ताता तो आपण एमतिका जमी बिकी दउचंती या पई एटा गोटे अनुष्ठान तैयारी करिया को चाहिए मु के दिन बची मु जान नहीं किंतु मु चाहूची एटा को गोटे पब्लिकली जड़े महिला अच्छा 3-4 वर्ष है पुअर हूँ अमेरिका रे जो साउथ इंडियन ता बहु हूँ ओडिया आ से बहु पाखे थिला पर्यंत से कहले मुझे गरम भात खाई नथिली एठी आसी खाइली सो ये भाव में जो मैंने फ्रेंड थिले समस्त को मागी धीरे धीरे गिरी आरंभ है ये बुढ़ा बुढ़ी मान रखापी जो टका आम भिक माकी आदाय करछु से इंजीनियर 20,000 टका नेला परे जाइकिरी सैंक्शन कला न देला नहीं सो देवराजन से ठिया होते से तो डायस नथिले सो ओवर टेलीफोन तक सस्पेंड कर देले आपण तो कहले विभिन्न पब्लिक सेक्टर रो आपण टका आडी सरकार तरफ केबे आपण सरकार अप्रोच करना करना हते ना कई करना हते सरकार घर अप्रोच करना इथमे सरकार रो टका आले लांच देउ पड़ियो ये पांड्यान थिला बेले अपन अभिनव सहित आपन संपर्क भल आपन कहतो ना आई विल नॉट डू दैट मुता करिबिनी एबे किंतु बीजेपी सरकार असला परे पब्लिक सेक्टर साहाय्य मिलू ना ना पब्लिक सेक्टर पूरा पूरी बीजेपी रो गोटे माछहांडी एबे सबू पाउची बीजेपी बीजेपी आ तार आम गोटे इंडियन ऑयल डिपो अच्छी जटन ये बीजेपी वाला रामलीला करने 1.5 लाख टका नौ आम यदि गोटे कहूँ गोटे ना आम आज्ञा दे पार कि धर्मेंद्र प्रधान जन्मदिन दिन लोक किसी आसते ये 2-2टा कदली आउ कौन देला आपुल गोटे गोटे आपुल 2टा कदली देवाक आसते मो विशेष आसे बेले बेले बुढ़ी है बुढ़ी हो गला सी अलरेडी बुढ़ी हाँ आमे आमे सेमानक स्वागत करूँ आम अनुरोध करूँ आपण जरिया जे जेते बदान्य लोक ये अनुष्ठान को बचातु एवं आधे सहयोग करूँ आधे सामिल हूँ समय पहले बुलिकी जातु यहाँ आमर गोटे बैंक अकाउंट अच्छी लोकशक्ति ट्रस्ट से बैंक अकाउंट जे टंका दब तार टैक्स फ्री अच्छा तार टैक्स पड़ो नहीं आम टैक्स फ्री पे ही आम टंका डिपोजिट कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नमस्कार दर्शक बंधु आम जो अच्छु कटक जिलार बयास मौजा एरंच ग्राम एठी मो सांगे अच्छा श्रीजुक्त जनार्दन पति सार आपण मैंने जानी थे वरिष्ठ राजनेता आम आज किंतु एठी आज आसिक कौन प्रकार राजनीतिक आलोचना करवानी सार एठी गोटे मंदिरटे करिसेंते किंतु आश्चर्यर कथा से मंदिर रे भगवान रहूना कौन मूर्ति पूजा होनी एठी सेवा करा जाउची जो मानकर परिवार रे केही नाही किंबा से माने अत्याचार पाई आसी ए जगह रे से माने रहउचंते आसंतु कथा हबा केमती आरंभ कले ए मंदिरटी को सर स्वागत करूची मो चैनल को केमती अछंदी सर मु प्रथमे आपन को धन्यवाद दउची जे आपण भुवनेश्वर एते दूर आसिकिरी एटी जो पौराश्रम है पौराश्रम को देखिले यहीटा गोटे बहु लोकंकर उद्यमर यहाँ फल मोर मन अच्छी 1990 दशक आम थे कॉलेज छक गोटे मीटिंग करूँ आ गोकुलानंद महापात्र प्रोफेसर रेवेन सर से मीटिंग आसबार था तांका स्त्री बाथरूम पड़गले डेरी है आस
ମୋତେ ଏଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ କାମ କରୁଛ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସମ କରୁନ, ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ବାହାରେ ରହିଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବୁ। ସୋ ମୋର ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରଭାସମ କରିବାକୁ, ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଏଇଟା କୋଉ ମସିହା କଥା ସାର୍? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 88ରୁ 90 ଭିତରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ଖୋଜିଲି କେଉଁଠି କରିବି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର ଥାଏ, କଲିକତାରେ ଅଛି ଏବେ। ସେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଦେଲା। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଜାଗା ସେଇ ମସିହାର 90 ମସିହାରେ 90 ମସିହାରେ ଆପଣ ସେଇ ସେ କହିବାର ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗିଲି, ହୁଁ, ସେ ଡାକ୍ତର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିର ସର୍ଜନ ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ? ହୁଁ, ହଉ ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଢ଼ାଶ୍ରମ କରିବା, କି ଜାଗା ଆମକୁ ଦେ, ଆମେ କିଣିବୁ। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲା ହଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ାନାସୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦଖଲ କଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ଦଖଲ କରିକିରି ସେଠି ପ୍ରାୟ 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ। ସରକାରୀ ବାଲି ପକେଇକିରି, ତାର ବାଡ଼ ଘେରେଇକିରି। ସରକାରୀ ଜମି। ହଁ, ହଁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ହଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଉଛି, ମୋତେ ନାହିଁ କଲେ। ହଁ, କହିଲେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଠି, ଆଉ ମୁଁ ସିନା ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ବେନାମୀ ଜାଗାଟା। ହଁ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଯେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା, ଗାଁରେ କରିବା ଜନ୍ମ ଜାଗାକୁ। ଜନ୍ମ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା। ସୋ ଏଇଟା ଆମର 1 ଏକର ଜାଗା ଥିଲା, ହୁଁ, ଆମ ନିଜର। ଆମେ 10 ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଗୋଟେ ଡବଲ ସେୟାର ଥିଲା ହୁଁ, ହୁଁ, ଏ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆଗ ଜାଗାଟା, ଆପଣ ଭାଗଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର 7 ଜଣ ଭାଇ ରାଜି ହେଇଗଲେ, 6 ଜଣ ଭାଇ। ହୁଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଡବଲ ସେୟାର ଥିଲା, ହୁଁ, 7 ହେଲା। 7 ହେଲା। ହୁଁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଠୁ ମୁଁ କିଣିଲି, ଆଚ୍ଛା। ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହୁଁ, ପୁଅଠୁ କିଣିଲି। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ଏମିତି ପ୍ରାୟ 16 ଗୁଣ୍ଠ 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା ଆମର ହେଇଗଲା। ହୁଁ, 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 3 ଜଣ ଭାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଠୁ ମୋର ଯେତିକି ପଇସା, ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିକିରି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଦୁଆଇ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଦୁଆଇ ଆସିଲେ ବୋଧେ 94ରେ, 94ରେ। ତାପରେ ସେ ମରିଗଲେ। ହୁଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଦୁଆଇ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଲିଲି ମାଗିଲି ତ, ଆଉ ପଇସା ହାତ ପତେଇଛି ଆଉ। ସେ 2 ଲକ୍ଷଟା ସେଠି ସରିଯାଇଥିଲା। 2 ଲକ୍ଷ ସରିଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ଆଉ ବି କିଏ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ 500 ଟଙ୍କା, କିଏ 1000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗାଁରେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏବେ ମରିଗଲାଣି। ଆଜି ତାର ପୁଣ୍ୟ ଦିବସ। ସେ ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଏୟାରଫୋର୍ସରେ। ତାପରେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଏଠି, ତାକୁ ଦେଲି ବୁଝିବାକୁ, ସେ ନାହିଁ କଲା ପ୍ରଥମେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ତ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିବି କ'ଣ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ଆଉ ତୁ ଖାଲି କରିବା କଥା। ସୋ ନାଲକୋ କମ୍ପାନୀ କି, ନାଲକୋର CMD କି ଦିନେ ମିଟ୍ କଲି। ନାଲକୋ CMD କହିଲି ଯେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ? ଏ ରାୟ ବାବୁ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ସୋ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଶୋକ ରାୟ ଥିଲେ। ହଁ, ମୋତେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆମେ ଏକାଳୀନ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନାହିଁ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। 3 ମାସ ପରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିବ, ଦେଖିବି। ସେ ଦେଖିବ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ହୁଁ,
ଯଦି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସୋ ଆମେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇନୁ, ନିଜେ ସବୁ କରିଛୁ। ସୋ ନାଲକୋ ପରେ ଇଫ୍କୋ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଇଫ୍କୋରେ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଏ, ଆର୍ପି ସିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାକୁ ଦେଖା କଲି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ତା 5 ଲକ୍ଷ ମାଗିଲି। ସେ କହିଲା 5 ଲକ୍ଷରେ କ'ଣ ହବ, 5 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହବ, ୟୁ ଟେକ୍ 10 lakhs, 10 ଲକ୍ଷ ନିଅ। OMC କି ମାଗିଲି। ସୋ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, 2007ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ଠାକୁର। ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ରାମେଶ୍ୱର ଠାକୁର କହିଲେ, ପତି ସାହେବ ଆଉ ମୋତେ ଦିନେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କହିଲେ ଭଲ କଥା। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିକିରି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତାଙ୍କ ଫଳକଟା ଲାଗିଛି। ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସରିଲା ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କର, ଗାଡ଼ି ଯିବ କି? ତାଙ୍କ ADC ପଚାରିଲା, କହିଲା ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଏଇଠୁ 100 ମିଟର ଦୂର। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ, ଭର୍ତ୍ତୁଆରୀରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍କସନ୍ ହେବ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୋ ସାନ ଭାଇକି କହିଲା ଯେ ମୋତେ 20% ଦିଅ, 40,000 ଏଥିରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କହ, ଏଇଟା ଆମେ ତ କେଉଁ ଠିକାଦାର ଲଗାଉନୁ। ଏଥିରୁ କହିଲା ଯେ ହଉ ତାହେଲେ 20,000 ଦିଅ। ମୋତେ ପୁଣି କହିଲା କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ସେ ସାଙ୍କସନ୍ କରେ ତାକୁ 20,000 ଦେଇଦେ। 20,000 ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଦିନ ଏ ଯେଉଁ କଟକ କଲେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ଦେବରଞ୍ଜନ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେବରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂରେ ବସି ଏ କଥା କହିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଇଆ ଯେ ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ଭିକ ମାକିରେ ଆଦାୟ କରୁଛୁ, ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର 20,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ପରେ ଯାଇକିରି ସାଙ୍କସନ୍ କଲା, ନହେଲେ ଦେଲା ନାହିଁ। ସୋ ଦେବରଞ୍ଜନ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତ ଡାୟସରେ ନଥିଲେ। ସୋ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ୍ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ରହୁଥାଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥାଏ, ଆମ ଘର କଟକ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ବିକି ସାରିଲିଣି ଏବେ ସେ ଘର, ଏବେ ସେ ଘର ନାହିଁ। ଶିଖରପୁର। ସୋ ସେ ଯାଇକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର 3ଟା ବେଳକୁ। ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ପ୍ରାୟ 1-1:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଜମା ନେଇନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦିଅ ମୋ ନାଁରେ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପ୍ରତି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ FIR ଦେଇଦିଅ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପବ୍ଲିକଲି କହିଲି ତୁମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲ, ଗୋଟେ FIR ଦେଉନ ମୋ ନାଁରେ। ସେଥିରୁ ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି ଦେବରଞ୍ଜନ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦରକାର। ସୋ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର IAS, ତାଙ୍କ ଘରେ ବଳିସୁନ୍ଦା ସରିଚୁଆ ତାଙ୍କ ଘର, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିছে, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ଅଧିକା। କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଗିଲି 20ଟା ଖଟ, କିମ୍ସକୁ ମାଗିଥିଲି 10ଟା ଖଟ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଶୋଇବାକୁ। ଏମିତି ମାଗି ଯାଚିକିରି କରିଛୁ। ଏବଂ ଏବେ
ये तो कंस्ट्रक्शन हो गला बाकी जे चिकेन तापर जो बुढ़ाबुढ़ी मैंने आसिले ए जड़े महिला अच्छा 3-4 वर्ष है पुअर हूँ अमेरिका रे जो साउथ इंडियन साउथ इंडियन ता बोहू हूँ ओडिया आ से बोहू पाखे थिला पर्यंत से कहले मुझे गरम भात खाई नथिली एठी आसी खाइली सो एठी हमर जो मन रही से ता पुओ मासकु 3000 टका पठाए आमे आउ काठू आउ गाउट पाते नहीं आउ किए जे वॉलंटियर किए दब कथा किंतु आउ कहीं हमको दियंती नहीं आमे एंटायर चाउल डाली सब मागिकी लुगापटा आनिकी लोक दौन आमर किसी असुविधा नहीं एबे रंग करिया अमीय भूषण त्रिपाठी ये डीजीपी थे आईपीएस ताकू दिने कहली मत जो कहले आमर गोटे संस्था अच्छी मुझे संस्थार टंका दे पारि नहीं किंतु रंग किसी दे से रंग भी देले से रंग एबे सरला ये मंदिर तैयारी हो से गोटे चाउलिया गोटे मिल था अटा मिल अच्छा से अटा मिल रे मोर मु यूनियन करती 70-80 जन वर्कर काम करते से मिलटा बंद हो गला जो आम जो नुह तापर से मालिक आसिक दिने मत कहले जे आज्ञा मोर गोटे मंदिर अच्छी आ से जगह बिकी दूची आ से महादेव मूर्ति आ हनुमान मूर्ति अच्छा ताको जड़े मत कहे महानदी रे से दे पानी रे भसई देवाकू जदि आपण मत खंडे जगह ये दियंते मंदिर करिया ताहले खुशी हूँ आपन तो कम्युनिस्ट लोक मंदिर फंदिर विश्वास करते नहीं बोले आप किए कहला कथा कम्युनिस्ट मान धर्म द्रोही नुहति आ धर्म संपर्क आमर अप्रोच होची अलगा किंतु कौन सी लोग को धर्म को विश्वास कले आम तक आघात दौने ठीक है आ तुम कर मंदिर ये तो ये तो सबुदिने पूजा करथला सबुदिने कहूला जे गोटे मंदिर करवा ये सबुदिन ये गोटे चौरा पकईकि तार ये डेली भी मंदिर को से तार ये ता दायित्व सुंदर मंदिरटा ହେଇଛି हैं सुंदर मंदिरटा ହେଇଛି हाँ से मंदिरटा आम तैयारी करूँ 2 वर्ष हो गलानी मंदिर तैयारी कर तो यहाँ गोटे अनुष्ठान तैयारी करने को चाहिए मुझे दिन बची मुझे जाने किंतु मु चाहूँगी यहाँ गोटे पब्लिकली आगो चलियो केमती सर कोन भाबुछन पब्लिक ट्रस्ट को कराई अच्छा आम फैमिली सब लोक नहांती बाहर लोक भी ये ट्रस्ट अच्छा भावुचे जे आम जेहेतु यहाँ उत्सर्ग कर देचु तेणु यहाँ लोक चलेबे एबे आम गाँ लोक आसिक काम कर प्रत्येक मास गोटे मेडिकल कैंप हो से झील मैंने आसिक बोहू मैंने ये से मेडिकल कैंप को साहाय्य कर गाँ भूमि गाँ बोहू मैंने यहाँ धीरे धीरे लोकंर इनवॉल्वमेंटा हो प्राय मसरे 10 दिन लोक आनी खाया दौर ମୁଁ ଏବେ କଥା ହଉଥିଲି ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୋନଟେ କରିଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଚିନି ହଉ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି आमर किसी अभाव पड़ना ଆଜ୍ଞା मुझे मन रखी विभु आम द्रौपदी हो महाभारत द्रौपदी जो तार लुगा टाणिले दुशासन से सब श्रीकृष्ण नथिले द्रौपदी हाथ उठेदेला जे लोक मत साहाय्य कर लोक शाढ़ी पकड़े एत शाढ़ी पकड़े घोड़ी गला द्रौपदी ଆଚ୍ଛା सो आम यहाँ को पब्लिकली छाड़ी लोक आनी मन मन दौर अभाव भावनी ତଥାପି ଯଦି ବାହାର ଲୋକ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର 22 ଜଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ତ ଉପରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଧା ହେଇକି ପଡିଛି ତ ଆକୁ ପୁଣି ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ आगे କେମିତି ଆଗେଇବେ କଣ आगे एबे आम गोटे लिफ्ट लगे उद्यम कर आग ବୟସ୍କ ଲୋକ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ये 15-20 लाख टका दरकार एवं ये टंका आम आज विभिन्न लोक डाकिलु ହଁ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ଆଜି मीटिंग होता मुझे 20-22 लाख टकर प्रोजेक्ट किए के कह ହୁଁ
ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆମ ଜମିଟା ବିକ୍ରି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଜମିରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଲି। ଘରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଘରେ କିଏ ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକ ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ, ମୋ ଝିଅ ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଗୁରୁଗାଁରେ ରହୁଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋ ମତବାଦର। ଆଜିକାଲି ସବୁ ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲେଣି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ କରୁଥିଲେ ସାର୍, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଶିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତିକା ଜମି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ଏଇଟା ଜମି ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 crore ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଗୁଣ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଲକ୍ଷ, ଆଜ୍ଞା 40 lakhs। ଏ 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ 7 କୋଟି ହବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଏଠି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଲେଣି, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣି ସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ଯଦି ଆଗକୁ ଭଲରେ ନ ଚାଲିବ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟ ବୁଝୁଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ବୁଝୁଛି, ଆଉ ବି 2-3 ଜଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାକକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଇନଭେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ, ସେମାନେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ। ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇଟା ତୁମ ଘର, ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ଘର, ତୁମେ ରଖ। ସେମାନେ ବି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ। ସାର୍, ଆପଣ ତ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ କେବେ ଆପଣ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି? ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିନାହିଁ। କରିନାହାନ୍ତି? ନା, କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଘରକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ, ସରକାରରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ କମିଶନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଆଣିନୁ କି କନସେସନ୍ ବି ଆଣିନୁ। ମୋତେ ଅନେକ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ନା, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ତା କରିବିନି। ମୁଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି କରିବିନି। ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେବା। କିଏ କମ୍ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କେହି ନାହିଁ କରୁନି। ଯଦି ସାର୍ ଏଠିକି ଯଦି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ହଁ, କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ରହିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସାର୍? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକଶକ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି, ଆଚ୍ଛା। ତାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଁ। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ ଅଛି। ସେ QR କୋଡ଼୍ରେ ତୁମେ ବି ନେଇପାର। ସେ QR କୋଡ଼୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯିଏ ସେ ପେ ଫୋନ୍ରେ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେବେ, 2,000 ଟଙ୍କାରୁ ବେଶୀ, ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ। ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ମିଳୁନି ନା, ଏବେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କହିବ ଆମେ ଦେବୁ। ତ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କହିବ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କଥା। ହଁ, ସେଠିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟା ରିପ୍ଲାଏ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅମକ ବାବୁ ଯଦି କହିବେ, ଅମକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆମେ ଦେବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରଟା ପୁରାପୁରି ବିଜେପିର ଗୋଟେ ମାଛ ହାଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରୁ ପାଉଥିଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ପାଉଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ଆଉ ତାର, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ର ଡିପୋ ଅଛି ଜଟଣୀରେ। ଏଠି ବିଜେପି ବାଲା ରାମଲୀଳା କରିବାକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମର ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ତା ହାତ ବନ୍ଧା। ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ, କହିବେ ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ଏପରିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କ ଲୋକ କିଛି ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି 2-2ଟା କଦଳୀ ଆଉ
କ'ଣ ଦେଲା ଆପୁଲ୍ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆପୁଲ୍ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲାଉ କଲୁ ଆଲାଉ କଲୁ ଓକେ ଗୋ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ এইটা ଆମେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାର୍ଟିର ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ନାହିଁ କଲି ଅଭୟକୁ ଯେ ଆଲାଉ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ এইটা କୌଣସି ଆପୁଲ କଦଳୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଧରିକିରି ତୁମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ ତୁମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ତାକୁ କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସିମ୍ବଲ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟର ହେଇଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଜନ୍ମଦିନ ନାଁରେ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଲ୍ ଭାରତ ସାରା ବିଷୋଦ୍ଗାର ହେଉଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଦିଟା କଦଳୀ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦେଲେ ଏତେ ବାଟ 6, 8, 10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ଜଣକୁ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଗୋଟେ ଆପୁଲ ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ମୋ ବିଶେଷ ଆସେ ବେଳେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲାଣି ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହଁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆସେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଡାକେ ତାକୁ ମା କାହିଁ ଆସୁନାହିଁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ହଁ ହଁ ତ ଉପରକୁ ଯାହା ଦେଖିବ ଯାଇଥିଲି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଲ ପଡିକିନି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ବଗିଚା ବି ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ବି ଅଛି ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମୋ ଝିଅ କରିଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ରୁମଟା ଲାଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟା ତା ନିଜ ପଇସାରେ ସେ କରିଛି ସେଠି ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆସିଲେ ରହେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଲୋକେ ଲୋକେ ବହୁ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ କହୁ ବା ନ କହୁ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଆସି କହୁ ସାର୍ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ନ ଦଉ ବହୁତ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏମିତିକା ବହୁତ ଆମେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଯେତେ ବଦାନ୍ୟ ଲୋକ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଧିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସମୟ ପାଇଲେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋତେ ଲେଖେ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମେ ଆଗ ଦେଖିକି ଯାଅ ଦେଖିକି ଗଲେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ସେଇଠିକି ସେଇଠିକି ଆସ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି ମୁଁ ବିଭୁ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଲି ଯେ ତୁମର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ବି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ରହିଛି ମୁଁ ନାହିଁ କହୁନାହିଁ କି ତୁମର ଯେଉଁ ଫିଲିଂ ରହିଛି ମୁଁ ସେଟାକୁ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ କରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଆସ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍କୁ ବୁଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଚାଲୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ଯାହା ପାରିବି କରିବି ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ